بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن خاص طور پہ جو ہے معاشی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 24 مارچ کو جو ہے پاکستان IMF پروگرام میں باقاعدہ طور پہ 1 سال 1 مہینے کے بعد داخل ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 1 سال سے IMF بضد تھا کہ آپ نے جو انکم ٹیکس میں چھوٹ دی ہوئی ہیں اس کو ختم کریں، اور ساتھ ساتھ جو بجلی کی قیمت اور جو ہے اس کی جو پیداواری قیمت ہے اس کا جو فرق ہے وہ عوام کو منتقل کریں تاکہ جو گردشی قرضے ہیں وہ ختم ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے سوا سال سے IMF کو ٹالتے رہے، اور اس کی سب میں بنیادی وجہ جو ہے وہ کرونا تھا، اور کرونا کی وجہ سے جو ہے انہوں نے عوام پہ یہ بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال یہ جو ہے اس کو معاشی تناظر میں اس خبر کو کیسے دیکھیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو کل اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو برقرار رکھا۔ پہلے میں تھوڑا سا وقت لوں گا جو شرح سود کے بارے میں بات کرنے کی، اور جو کل جو مانیٹری پالیسی تھی اس میں جتنے بھی تجزیہ کار تھے، معاشی تجزیہ کار اور اینالسٹ حضرات، ان کی توقع یہ تھی کہ شرح سود تبدیل نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی توقع یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک، کیونکہ اب آنے والے ٹائم کی بھی گائیڈنس دینا شروع ہو گیا، اس میں اسٹیٹ بینک کوئی سخت بات کرے، اور جو ہے ان کے بقول کے جو ہے آنے والے مہینوں میں شرح سود ضرور پڑے گا، کیونکہ عالمی مالیاتی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی، اجناس کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور پھر IMF کا پروگرام ہم بحال کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم جو ہے بجلی کی قیمتیں وغیرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ کل جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں اسٹیٹ بینک کا، تو پہلی دفعہ ایسے لگا ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ سمجھدار قسم کے اور جن کی معیشت پہ بہت گرپ ہے وہ لوگ جو ہیں پالیسیز ترتیب دے رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے بولا کہ پاکستان کی معاشی حالات جو ہیں، جو شرح نمو جو ہے وہ اب 2% نہیں 3% رہے گی۔ میں ہمیشہ سے آج سے 8 مہینے سے چیخ رہا تھا کہ یہ 1% جو IMF خبر دے رہا ہے یہ غلط ہے، پھر ہماری وزارت خزانہ بھی ڈر گئی تھی، انہوں نے بھی 1.5% 2% کی بات کی تھی، اسٹیٹ بینک بھی 1.5% کی، اب یہ 3% تک سب آ گیا۔ ابھی گندم کی فصل کی جب خبریں سب کے پاس آئیں گی اور جو معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4.5-5% پہ سب آ جائیں گے، تو یہ ایک بہرحال اچھی خبر ہے۔ لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کل یہ کہا ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہے اس میں پائیداری نہیں آئی، ابھی یہ جو ریکوری آ رہی ہے، اور جب تک پائیداری نہیں آئے گی اس وقت تک شرح سود کو وہ نہیں بڑھائیں گے۔ مہنگائی پہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی جو ہے تھوڑی اوپر ہی رہے گی، کیونکہ بجلی کی قیمتیں، ابھی جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی تھی، چینی گندم وغیرہ، اس سے جو ہے اوپر ہی رہے گی 9% کے قریب، لیکن آنے والے وقتوں میں جو ہے مہنگائی 5 سے 7% کے درمیان آ جائے گی۔ اچھا یاد رکھیے گا، میں بار بار آپ لوگوں کو کئی دفعہ بول چکا ہوں، جب وہ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی آ جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتیں ابھی جہاں اس سے کم آ جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار قیمتوں کی بڑھنے کی کم ہو جائے گی، یعنی کہ آج جو ہم چیز 100 روپے کی لے رہے ہیں وہ جو ہے 95 کی نہیں ہوگی، اسٹیٹ بینک کے بقول 105 107 کی ہو جائے گی، تو رفتار میں اضافہ ہی رہے گا، رفتار میں کمی آ جائے گی لیکن قیمتیں اضافہ ہی رہے گا۔ تو یہ آج سے نہیں، پچھلے 72 سال سے ایسے ہوتا آ رہا ہے، ورنہ تو جو 72 سال پہلے قیمت تھی اور آج کی وہ ایک ہونی چاہیے تھی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بات کی، تو انہوں نے جو لوگ کہتے تھے کہ IMF کا آدمی ہے، IMF کے کہنے پہ چل رہا ہے، اور اب آج کل جو اسٹیٹ بینک کا ایک بل قومی اسمبلی میں آیا ہے اس پہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF کے ہاتھ میں آ جائے گا، گورنر جب پاکستان کی حکومت لگائے گی تو IMF کا کیا تعلق اس سے۔ اچھا اب آج پہ آ جاتے ہیں کہ آج 2 ترمیمی بل جو ہے انکم ٹیکس کے وہ وزارت خزانہ جو ہے اس نے کیبنٹ سے پاس کرا لیے، کیبنٹ اب اس کا صدارتی آرڈیننس لائے گی۔ ایک ہے انکم ٹیکس کا 140 ارب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ دی ہوئی تھی وہ اب واپس لی جا رہی ہے۔ اچھا یہ انکم ٹیکس کی چھوٹ ہے، تو انکم ٹیکس کی چھوٹ کا مطلب یہ جو میرے جسے کہتے ہیں عقل کے حساب سے یہ عوام پہ منتقل نہیں ہونا چاہیے، یہ جس کی آمدنی پہ چھوٹ دی ہوئی تھی اس پہ اب ٹیکس لگ جائے گا، اس کے مزے ختم ہو رہے ہیں۔
तो अगर कोई ये कहेगा कि वो इनकम टैक्स की छूट से जो है कीमतों में फ़र्क आ जाएगा तो ये गलत होगा। और हुकूमतों को इसको इंश्योर भी करना चाहिए कि अगर कोई मालिकान या कोई कारोबार वाले जिसकी इनकम टैक्स की छूट ख़त्म हो रही है, कोई अपनी चीज़ में कीमत बढ़ाने की कोशिश करे तो उनको गले से पकड़ लेना चाहिए। तो इससे तो मैं नहीं समझता कि कोई महंगाई होनी चाहिए। बहरहाल ये बहुत अच्छा कदम है। उसकी वजह ये है क्योंकि जब इनकम टैक्स की छूट आप देते रहते हैं तो एक बहुत कम चीज़ों पे जो है टैक्स का तमाम दबाव आ जाता है और मुल्क में महंगाई होती है। जब आप इनकम टैक्स हर एक पे मिसावी लगाना शुरू कर देंगे तो फिर टैक्स का दबाव जो लोग देते हैं उन पे कम हो जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो है नज़र लानी चाहिए, ये जो बड़े बड़े ज़राअत में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो सब्ज़ी मंडियों में पैसा कमा रहे हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर, अस्पताल, इनकी इनकम पे लगाएं, इनके प्रोडक्ट पे ना लगाएं। प्रोडक्ट पे लगाते हैं तो आवाम पे मुंतकिल हो जाते हैं। इनकी आमदनियों पे टैक्स लगाएं, इनकी आमदनियों को पकड़े जाके अगर इनकी हैं, ताकि इनसे टैक्स लिया जाए। तो इससे फिर और मज़ीद जो है हम देखेंगे कि मईशत में एक स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा जो अहम जिसे कहते हैं कि वो आ रहा है कि स्टेट बैंक के बाद नेपरा जो हमारा बिजली बनाने का जो रेगुलेटर है, जो बिजली घर बनाते हैं उनका जो ऊपर, उसको भी ये पावर दी जा रही है कि अगर वो समझता है कि बिजली की पैदावारी लागत ज़्यादा है और कीमत कम है तो वो हुकूमत से बगैर पूछे बढ़ा देगा। माजी में इस पॉलिसी का भी बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, ख़ास तौर पे पिछली हुकूमत ने। एक तरफ तो उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन बिजली घर लगाए, LNG की कीमत का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको याद होगा। फिर जो सीपैक में जो हमारा चाइना से दोस्ती के बीच में करते हुए दुनिया के महंगे तरीन प्लांट लगा दिए और फिर जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लगवा दिए, ताकि आपको पता है कि ज़्यादा खर्चा करवाएंगे तो ज़्यादा फिर हिसाब किताब भी बनता है, जेबें भी गर्म होती हैं। तो उन्होंने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अब वो पाकिस्तान पे जो है वो बिजली घर चाहे बिजली पैदा करें या ना करें, वो हमें उसकी कीमत अदा करनी है। दूसरा ये कि हमारे मुल्क में जो है बिजली चोरी बहुत होती है। बड़े शहरों में तो अब पहले से कम हो गई, लेकिन ये जो कोयटा, फैसलाबाद, इस तरह के शहर हैं, वहाँ पे ये जो है पेशावर से आगे, वहाँ पे आज भी 50% चोरी होती है। वो जो सारी चोरी है जो हमारे जैसे जो बिल चोरी नहीं करते उनके बिलों में लगकर आ जाती है, क्योंकि वो तो बिजली महंगी और सस्ती हो, वो तो चोरी कर रहे हैं। तो वो माशी इस्लाहात ना होने की वजह से एक तो बिजली घर महंगे लगे, दूसरा जो है बिजली चोरी होती है, तीसरा जो है पैदावारी लागत से जो है सस्ती बिजली बेचते थे। तो अब बात देखें समझने की ये है कि बिजली को महंगा ना करें, आप हुकूमत अपना कर्जा बढ़ा लेगी, कर्जा बढ़ाएगी, तब भी जो है हुकूमत ने वो जब कर्जा वापस करना होगा तो मेरे और आप पे टैक्स लगा के लेगी, या तो वो बिजली ही महंगी कर दें। तो जब बिजली आप महंगी करेंगे तो जो है और चोरी पे कंट्रोल कर लेंगे तो हुकूमत के ख़जाने पे दबाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, माजी में हुकूमतें क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता था वो करती नहीं थी और वो गर्दिशी कर्जों को बढ़ा के आज 3000 अरब पे ले गए। अब कौन आपको कर्जा देगा या कौन आपको पैसे देगा अगर आप उनके पैसे वापस ना करें? तो इसके लिए नागुज़ीर हो गया था। IMF ने जो है गन पॉइंट पे जो है ये फैसला करवाया है कि भाई अब कर लो, हम आप पे यकीन नहीं कर सकते, इस्लाहात वगैरह आप करोगे तो प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये आज एक बिजली के बारे में भी खबर आ गई है कि कुल मिला के 35-36% बिजली, यानी बहुत ज़्यादा इजाफा है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि अब बिजली का बिल हमारा कितना हो जाएगा आगे। जो है गर्मियों में जो है बहुत ज़्यादा होता है, 1-8 लाख भी आ जाता है कभी कभार, तो ये जो है बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये कि अगर ये जितना बिजली का बिल आप बढ़ाएंगे फिर चोरी होगी, अगर हुकूमत इस चोरी पे काबू ना कर पाए तो फिर बेकार है। तो ये जो है सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सारी तनाजुर को स्टेट बैंक ने अपनी नज़र में रखा हुआ है और स्टेट बैंक ने कहा कि इसके बावजूद अगले साल महंगाई में इजाफा 5 से 7% होगा सिर्फ, जिसकी वजह से शरह सूद बरकरार है। इसके मुस्बत असरात हम देख सकते हैं एक तरफ स्टॉक मार्केट में, लेकिन जो बिजली के बढ़ने से जो आम कारोबारी हजरात हैं वो ज़रूर थोड़े से परेशान हो जाएंगे और हो सकता है कि वो अपनी बिजली की कीमत, अपनी अशिया जो पैदा करते हैं उसकी चीज़ें भी बढ़ा दें कीमतें। तो अब देखने वाले अहम दिन है। आखिरी में गुजारिश ये कि जो आप लोग के मुलाजमीन जो है जो बिल्कुल कम तनख्वाह 18-20 हज़ार वाले हैं, आप सबको जो है उनकी तनख्वाहों का पे इजाफा सोचना चाहिए इस साल जून में, कम से कम 10%, अगर 15% भी हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन 10%, ताकि जो है उनका भी चूल्हा चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।